This is the structure of human brain. Human brain ಅವತ್ತು ಮಾಡಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ when you cut it you see the structure like this. This folded leg structure, it is actually divided into three parts: forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain means upper part, F-O-R-E, forebrain means upper part of the brain. Midbrain means middle part of the brain. Hindbrain means lower part of the brain. Okay? So forebrain mainly consists of the cerebrum. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಏರಿಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋಲ್ಡ್ಸ್. ಒಂಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ದ ಸ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫೋಲ್ಡ್ಸ್. The biggest, largest area of the brain is called as cerebrum. Cerebrum. So I shall say the function of cerebrum now. It is the main thinking part of the brain. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, whatever you think, whatever you read, whatever you remember, thinking, reading, writing, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ forebrain. What it is? Forebrain. Thinking, memory power, reading, concentration. It has regions which receive impulses from various receptors. Separate areas are there for hearing, smell, sight. See here, it contains separate areas for hearing. Hearing ಅಂತಂದ್ರೆ when you hear from the ear, when you hear something from the ear, there is a nerve from the ear to the brain. ಕಿವಿಯಿಂದ ಒಂದು ನರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೈನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. It carries the message of hearing to the brain. So that message will go to some part of the brain which does only the hearing work. ಅದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬರೀ ಹಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡೋದು ಹೋಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ whatever you see, the message will go from the eye, optic nerve, then to the brain. Then those messages will go to the different areas of the brain. ಅಂದ್ರೇನು, ನೋಡೋವಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಮೆಸೇಜ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ರಿಸೀವ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐಸ್ ಇಂದ ಮೆಸೇಜ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಮೆಸೇಜ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಇಂದ ಮೆಸೇಜ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟಂಗ್ ಇಂದ, ನೋಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜಸ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಂತ ಏರಿಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ಏರಿಯಾಸ್ which receives the signals from all the sense organs, from eyes, from nose, from tongue, from skin, from ear. ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬಿಸಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಸ್ಕಿನ್ ಇಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So it has different areas. Then controls the voluntary actions of hands and legs. See, voluntary action. Voluntary means these actions are under my control. ಈಗ ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. These are called as voluntary actions. ಯಾವ actions? Voluntary means under my will. For movement, for example, movement of hands and legs. ಈ movement of hands and legs, unless the message will come from the brain, this hand will not move, leg will not move. ಅದು hands and legs the movement control ಮಾಡೋದು ಇದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ಯು ಟಚ್ ಅ ಹಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದ ಸ್ಕಿನ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್. Skin is a sense organ receptor. That message will go to the brain. The brain will decide the answer. Answer ಅಂದ್ರೆ what action to be done. That action to be done is again sent to the hands. Then our hand will work. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Decision making. The brain will do the decision making and send it to the motor areas. Motor areas ಅಂದ್ರೆ movement ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ, motor areas, moving areas for hands. For example, hands and legs. Motor ಅಂದ್ರೆ motor driving ಅಲ್ಲ, motor means movement. Motor areas means movement. Hands and legs ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ controlling voluntary movement of muscles of leg muscles, feels the sensation of hunger. Feels the sensation of hunger ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಸಿವಾಗಿರೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇನೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಸುವಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಹಸುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್. ಈಗಿರೋದು ಇದೆಲ್ಲ the main part of the forebrain is called as cerebrum. What it is called? Cerebrum. Then we are coming to the midbrain. What it is? Midbrain. Midbrain controls involuntary actions. What are involuntary actions? For example, movement of the esophagus in esophagus ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಪೈಪ್ ಹಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಮೈ ವಿಲ್, ಅದು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ನೀವು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್? ಸೊ ದ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಸಿ, ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ pons, ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ medulla, this one leaf like structure cerebellum. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೂರು ಸೇರಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್? ಸೇ pons, medulla, cerebellum. This is the spinal cord. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಬ್ರೈನ್ ಕಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಈ ತರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಟೆಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್. ವರ್ಟೆಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನೀವು ಬೆನ್ಮೂಳೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಯಿಸಿ ಇದು ಪೈಪು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ pons, medulla and cerebellum. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆರೆಬಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸೆರೆಬಿಲಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆರೆಬಿಲಮ್. ಇದ್ರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಪೋಸ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಬಾಡಿ ಪೋಸ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ you are walking straight. Understood? You are not falling behind or falling in the front. ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಸೆರೆಬ್ರಮ್. ಬಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಬಾಡಿ ಪೋಸ್ಚರ್, ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ is controlled by cerebellum. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್. ಪ್ರಿಸೈಸ್ ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೈಕ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ನಾನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಡಿಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಈ ಕಡೆನೂ ನಾನು ತೂರಾಡಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ರೈಡಿಂಗ್ ಅ ಬೈಸಿಕಲ್. ರೈಡಿಂಗ್ ಅ ಬೈಸಿಕಲ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಿದ್ದೋಗ್ತೀರಾ ಸೈಕಲ್ ಇಂದ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ತಾನೆ ಸೈಕಲ್ ರೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? 2 ವೀಲರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಕಿವಿ ತಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆರೆಬಿಲಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದಟ್. ರೈಡಿಂಗ್ ಅ ಬೈಸಿಕಲ್, ಪಿಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅ ಪೆನ್ಸಿಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, once again I will repeat it. Cerebellum controls body posture. ಹೇಳ್ರಿ, cerebellum controls body posture, body balance. ಆಮೇಲೆ precise voluntary actions. Walking in a straight line. Riding a bicycle. Picking up a pencil. ಇದೆಲ್ಲ cerebellum function. Next we are coming to medulla, lower part. Medulla, lower part, the lower part of the brain. Control, ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಆಗುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಮೆಡ್ಯುಲಾ. ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್? ಮೆಡ್ಯುಲಾ. ಅಥವಾ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಏನಂತಾರೆ, ನೇಮ್ ದ ಎ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಡ್ಯುಲಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಸಲೈವೇಷನ್. ಸಲೈವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತಲ್ವಾ, ಅದು ಸಲೈವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಮೆಡ್ಯುಲಾ. ಆಯ್ತಾ? ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಏನು? ಮೆಡ್ಯುಲಾ. ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ.